Hi, Kadalika Prekshakulandarki, very good afternoon. And today we are with a group of beautiful ladies who are highly enterprising, highly energetic, and highly collaborative. And they have started a beautiful initiative called the Pink Circle Foundation. And let me introduce Mrs. Sudha. She has been instrumental in founding this beautiful organization. We'll hear it from her what made us start this institution and how she has got a team of beautiful ladies that I can see. You will also see in a few time. So we'll listen it from Mrs. Sudha. Thank you. కదలిక ప్రేక్షకులకి పింక్ సర్కిల్ ఫౌండేషన్ తరఫున నమస్కారాలు. పింక్ సర్కిల్ ఫౌండేషన్ మాది ఎన్జిఓ. 2014లో మేము గ్రూప్ ఆఫ్ లేడీస్ ఇక్కడ డాన్స్ క్లాసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో పేరెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. సో మేము ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసాము, ఎందుకంటే మ్యూచువల్ సపోర్ట్ అండ్ అందరం ఏదో ఒక బిజినెస్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో వీ వాంటెడ్ టు సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ప్రమోట్ ఈచ్ అదర్స్ బిజినెస్. సో డ్యూరింగ్ దాట్ టైమ్ వన్ లేడీస్ స్మాల్ కిడ్, చిన్న పాప అనమాట, తన క్లాస్మేట్, తనకి కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఏదో వచ్చింది. సో తనకు కిడ్నీ డయాలసిస్ కోసం మేము అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసాము, డొనేట్ చేసాము. సెకండ్లీ దాని తర్వాతనే మేము ఒక మెంటలీ ఛాలెంజ్ ఆర్గనైజేషన్కి ఫండ్స్ రేస్ చేసాము. అప్పుడు అనిపించింది దట్ we all can together do something greater than this by collectively doing small, like little drops of water make a mighty ocean. Yeah. So that is how we thought we should do something and give back to the society. Okay. So we started collecting 100 rupees. One of my friends, she suggested, why don't we collect small amounts and then do something bigger? And slowly our friends and relatives started joining in. So that means this Pink Circle Foundation had commercial business elements also initially, and slowly and gradually with these kind of reasons you started an NGO also. Yes, it was not commercially among ourselves. Okay. We just supported, we just recommend. We don't get anything in return, commission or anything. On friendship basis, we used to support. She's taking tuitions, she's selling clothes. Okay. So you used to refer each other's services. Each other's. Okay. So that is how it started. And then we went into charity. Okay. So from then we had the fundraising event. That is when we had the confidence that we can make a change in the society by small contribution. Okay. And then as days passed by, more of friends joined in. It was 40 group member in 2019. Then we thought, why don't more funds were coming in, so why don't we make it a formal NGO? And how do you raise funds, ma'am, for this? This basically all of us collect 100 rupees per month, and then we refer to our friends and relatives whenever there is an event. What we do is we support medical expenses of underprivileged anybody. Can be, it's not just because we are a women's organization, it need not be that it should be women or anything. Their families, underprivileged families, so we either for their surgical needs or for medical needs. Okay. So other than that, ఈ పేదరికంతో వాళ్ళు ఆడపిల్లల్ని స్కూల్ పంపించారు కదా చదువులకు. సో వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకి డిస్కంటిన్యూ చేయకుండా ఉండడానికి we used to pay their fees and support them. And other than that, any small issues which are referred to by members of the group, if some member says that person requires this amount of money, whatever is there in our bank balance, we used to fund them with that. So for all these things, whenever a situation comes that friends or group members, they ask their friends or relatives or such kind of people and get funds from them. So now what are the major activities that you do under the Pink Circle Foundation? Basically medical aid. Recently, because of this COVID and other issues, so medical aid firstly, secondly girl child education, and other we do Annadanam and grocery distribution. Oh, okay. I think my friends here, my other group members will give all details about all these things. Oh, great. Yeah. And the best part of it is we have formed a 80 member ladies group.
It's not that easy to So this keep is them all not together. open for men, ma'am. It's only females can. No, men can support us from the back. Acha, acha. They can carry the goods, they can carry banners. All hard work. Yes, all the hard work they can do. If they want, they can get pamphlets also printed. So they can do that kind of work and be part of us. Oh, that's great. So can we meet the other team members of the Pink Circle Foundation? Yeah, sure. మా టీం మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారండి. తిను రజని వైస్ ప్రెసిడెంట్, తను సుమ ట్రెజరర్, తను షాలు అసిస్టెంట్ ట్రెజరర్, తను వీణా సెక్రటరీ, తను అమిత జాయింట్ సెక్రటరీ. నమస్కారం అండి, నా పేరు రజని, పింక్ సర్కిల్ ఆర్గనైజేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. నా మెయిన్ రోల్ ఇందులో ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్ మీట్ చేయడానికి అనమాట. అయితే మనకు తెలుసు బేటీ పడావ్ బేటీ బచావ్ వినే ఉంటారు కదా అందరూ. దాన్ని ఇంకా ప్రమోట్ చేయడానికి మెయిన్ చేసేది ఏంటంటే అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఫీజు కట్టలేరో, కొంతమంది 10th తర్వాత డిస్కంటిన్యూ అవుతున్నారు, కొంతమంది ఇంటర్ తర్వాత డిస్కంటిన్యూ అవుతున్నారు. సో వాళ్ళని ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పించడానికి అనమాట. సో వాట్ వీ డూ బేసిక్గా అంటే కొన్ని స్కూల్స్లో వెళ్తున్నాము, వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ చూసి ఎవరన్నా బాగా చదివే పిల్లలు ఫీజు కట్టలేని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ టీచర్స్ రికమెండేషన్ తీసుకొని మేము దాన్ని గురించి కొంచెం అంటే మరీ అలా విపరీతంగా ఇంట్రోగేషన్ కాదు కానీ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఆ బేసిస్ మీద వాళ్ళకి ఫీజు కడుతున్నామని. లాస్ట్ 1 year నుంచి ఆల్మోస్ట్ 5గురికి కట్టాము ఇప్పుడు దాకా. ఇప్పుడు చేసే కొత్త కార్యక్రమం ఏంటంటే ఇద్దరిని ఎన్నిక చేసుకున్నాము. ఒక 2 అమ్మాయిలు, ఒక అమ్మాయి 9th, ఒక అమ్మాయి 10th. వీళ్ళని వాళ్ళు ఎంతవరకు చదవాలి అనుకుంటున్నారో అంతవరకు కూడా హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి తీసుకెళ్దామని. సో దట్ వాళ్ళు కూడా రేపు చదివి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి వాళ్ళు సంపాదించి వాళ్ళు కూడా ఇతరులను ఇలాగే సహాయం చేస్తారని అనుకుంటున్నాం అనమాట. సో వీ విష్ బోత్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ కదలిక. నౌ నేను మా ట్రెజరర్ సుమాకి ఇస్తాను. నమస్కారం అండి, నేను ట్రెజరర్ని ద పింక్ సర్కిల్ ఫౌండేషన్. మేము ఆడపిల్లలను చదవటానికి ప్రోత్సహిస్తాం. ఇంకా మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మేము చాలా మట్టు ఎలా అంటే మా పింక్ సర్కిల్ మెంబర్స్ వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు రిఫర్ చేస్తారనమాట. ఇలాంటి వీళ్ళకి అనారోగ్యం ఉంది, వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే మాకు రిఫర్ చేస్తే మేము అది చూసి ఇంకా వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి అన్నీ చూసి అన్ని డిస్కస్ చేసి మా ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్లో మేము వాళ్ళకు ఒక అమౌంట్ స్పాన్సర్ చేస్తామండి. అంటే మాకు ఫండ్స్ లేకపోయినా మేము మిగతా పింక్ సర్కిల్ మెంబర్స్కి ఇన్ఫామ్ చేసి వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళు వాలంటీర్గా డొనేషన్స్ ఇస్తారు. అది మొత్తం అమౌంట్ మేము హాస్పిటల్ కన్నా పేషెంట్స్ కన్నా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము. స్టార్టింగ్లో మేము క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి అంటే మొత్తం అమౌంట్ కాకుండా ఇనీషియల్ సపోర్టు మా వల్ల ఎంత అవుతుంది అది చేసి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఉంటే మేము గ్రూప్ మెంబర్స్ వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది కూడా వాళ్ళకు డొనేట్ చేస్తాము. అలా మేము 2 క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి సపోర్ట్ చేస్తాము, 2 కిడ్నీ రిలేటెడ్ పేషెంట్స్కి సపోర్ట్ చేస్తాము. ఇంకా రీసెంట్లీ కోవిడ్ పేషెంట్స్ కూడా వాళ్ళకు ఇనిషియల్ సపోర్ట్ అంటే బిల్ కట్టడం కుదరలేదు, కొంచెం అమౌంట్ తక్కువైందంటే మేమందరు కలిసి సపోర్ట్ చేసాము. సర్జరీస్ కూడా మేము అంటే మొత్తం అమౌంట్ కాకుండా మేము ఆ టైంలో వాళ్ళకు టైమ్లీ హెల్ప్ ఇచ్చాం. డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కూడా అలా చేసామండి. ఎవ్రీ మంత్ మేము అన్నదానం చేస్తాము. దాని గురించి షాలు గారు చెప్తారు ఇప్పుడు. మేము మా సంస్థ తరఫు నుంచి కొన్ని ప్లేసెస్లో అన్నదానం చేసామండి. మురికివాడల్లో, అనాథాశ్రమాల్లో, వృద్ధాశ్రమాల్లో అలా పలుసార్లు ఒక 20 to 25 మెంబర్స్ ప్లేసెస్లో చేసాము. కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో బికాజ్ ఎన్జిఓ వాళ్ళకి తక్కువ ఫండ్స్ ఉండేవి, ఫండ్స్ లేకుండా ఉండేవి. సో వీ సపోర్టెడ్ దెమ్ బై డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ప్రొవిజన్స్. లాక్డౌన్ సమయంలో వలస కూలీలకి మేము ప్రొవిజన్స్ సప్లై చేసి వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆదుకున్నామండి. ఇట్లా మా తరఫు నుంచి చేయగలిగిన సహాయము వేరే గ్రూప్స్తో కూడా కలిసి మేము చాలా వరకు అన్నదానాలు చేశాము. ఇప్పుడు మా సెక్రటరీ వీణాకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తానండి. నేను వీణానండి, పింక్ సర్కిల్ ఫౌండేషన్ సెక్రటరీని. మేము రీసెంట్గా పింక్ సర్కిల్ ఫౌండేషన్లో ఆడవాళ్ళకి ఒక బతుకుదారి చూపించాలనే ఉద్దేశంతో వొకేషనల్ ట్రైనింగ్కి స్పాన్సర్షిప్ చేయడం మొదలుపెట్టాము.
దాంట్లో మేము ప్రస్తుతానికి మా మెంబర్సే ముందుకు వచ్చి వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడైతే మా దగ్గర బేకింగ్ యూనిట్ ఒక సెక్షన్ ఉంది, ఇంకొకటి వచ్చి టైలరింగ్ అండ్ దెన్ బ్యూటిషియన్ కోర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉన్నాయి. ఇంకా ముందుకు వచ్చి ఫ్యూచర్లో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ సోప్ మేకింగ్, క్యాండిల్ మేకింగ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఇలా ఆడవాళ్ళకి ఏదో ఒక వాళ్ళకి ఆర్థిక పరిస్థితిలో సహాయపడాలనే ఉద్దేశంతో ఇది స్టార్ట్ చేశాము. ఇప్పుడు నేను అమితా శర్మ మా జాయింట్ సెక్రటరీకి పాస్ ఆన్ చేస్తానండి. థ్యాంక్ యూ వీణా. నేను అమిత అండి, ద పింక్ సర్కిల్ ఫౌండేషన్లో జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను. అండ్ మేము చేసే చాలా యాక్టివిటీస్లో ఒక యాక్టివిటీ గురించి చెప్పాలంటే, జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో గర్ల్ చైల్డ్కి కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏముంటాయని 10th క్లాస్ తర్వాత వాళ్ళు ఎలా చదువుకోవాలి, ఏం చదువుకోవాలి, మా యాక్టివిటీస్లో అంటే మేము చదివించే ఆడపిల్లలకి ఎలా బాగుపడాలని ట్రై చేస్తున్నామో, జిల్లా పరిషత్ స్కూల్కి వెళ్ళేసి పిల్లల కోసం సపరేట్గా సెషన్ తీసుకొని ఒక 2 hours వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. ఏ రకంగా వాళ్ళు 10th తర్వాత ఏం చేసుకోగలుగుతారు, దానికోసం వాళ్ళకి మేము పర్సనల్గా అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళకి మా సపోర్ట్ ఎప్పటికీ ఉంటుందని కూడా హామీ ఇచ్చాము. సో అక్కడ నుంచి 2 పిల్లలు మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేస్తే వాళ్ళకి గైడ్ కూడా చేశాము. ఏ రకంగా వాళ్ళు ఆఫ్టర్ 10th 9th అండ్ 10th పిల్లలకి ఈ పర్టికులర్గా చెప్పాల్సింది వచ్చింది. ఎందుకంటే చాలామంది ఆడపిల్లలు ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితిని చూసి ఇంకా చదువెందుకు, లేదా పెళ్లి చేసేసుకొని వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ నుంచి బాగుపడతాం అనుకున్నారు. బట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్. ఇదర్ ఇఫ్ ఫీజ్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, దెన్ వీఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్ బై ఫీజ్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ గైడెన్స్ రిక్వైర్మెంట్, వీఆర్ దేర్ టు గైడ్ దెమ్. సైకలాజికల్ సపోర్ట్ ఆల్సో వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ దెమ్. దే కెన్ రీచ్ అస్ టు టాక్ యాజ్ వెల్. ఏదైనా చెప్పుకోవాలనుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇంట్లో చెప్పలేకపోతారు. అయితే ఇక్కడ మేము ఎప్పటికీ అవైలబుల్గా ఉన్నాము. వాళ్ళకి మా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసి మీరు సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు అని హామీ, ధైర్యం ఇచ్చాము. దాంతోనే చాలామంది ఆడపిల్లలు దే వర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఎస్ వీ హ్యావ్ సంబడి ఎల్స్ అదర్ దెన్ ద ఫ్యామిలీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ యాజ్ ఎ పింక్ సర్కిల్ ఆర్ డూయింగ్ టుగెదర్, బ్రింగింగ్ పీపుల్ టుగెదర్, వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడానికి. ఇదే లైన్లో అంటే సపోర్ట్ సిస్టమ్ అన్న దాంట్లోనే నేను లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కనీసం ఒక 15 వెబినార్స్ తీసుకున్నాను యాజ్ ఎ లైఫ్ కోచ్. తీసుకొని వాళ్ళకు అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్లో పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో చాలా స్ట్రెస్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది. బికాస్ జాబ్స్ సెక్యూరిటీస్ లేదు, ఉన్న జాబ్స్ పోయినాయి, వేరే కొత్త జాబ్స్ దొరికితే నమ్మకం లేదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఏం చేయాలా, ఎలా చేయాలని నమ్మకం వాళ్ళకి లేక చాలామంది సూసైడ్ అటెంప్ట్ వరకు వెళ్ళారు. లక్కీ అనుకోవచ్చు, ఎన్సిఎస్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్తో కలిపి పింక్ సర్కిల్ ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి ద పింక్ సర్కిల్ ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి నేను వెబినార్స్ తీసుకున్న తర్వాత అట్లీస్ట్ ఐ గాట్ 15 టెస్టిమోనియల్స్. వాళ్ళు నా దగ్గర రిటర్న్ వచ్చేసి, మేడం మీ సెషన్ విన్న తర్వాత మా లైఫ్లో మేము చేంజెస్ చేసుకున్నాము అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. మనకు కావాల్సింది మ్యాక్సిమం అనేసి ఎవ్రీబడి హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ, ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్. అది పింక్ సర్కిల్ నుంచి వాళ్ళు కనెక్ట్ అయినప్పుడు అమ్మాయిలైనా సరే, పేదవాళ్ళైనా సరే, బీదవాళ్ళైనా సరే కానివ్వండి, జెంట్స్ ఇంట్లో సపోర్ట్ లేక కూడా జెంట్స్కి కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అఫ్కోర్స్ వీఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ దెమ్, బట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇండైరెక్ట్ సపోర్ట్ టు ద హోల్ కమ్యూనిటీ అండ్ సొసైటీ, ఇంక్లూడింగ్ ద యూత్, ద చిల్డ్రన్, ద గర్ల్స్, ద women power, you can say. So this Pink Circle is giving complete support to empowerment of the women. Our Pink Circle Foundation member Sumana, she is a beautician. She will want to speak a few words about her experience. Sumana. అందరికీ నమస్కారం. నేను పింక్ సర్కిల్ ఫౌండేషన్ మెంబర్ని. ఫస్ట్ నాకు మా పాపని ఇక్కడ డ్యాన్స్ క్లాస్లో జాయిన్ చేసినప్పుడు నాకు సుధా మ్యామ్ పరిచయం అయ్యారు. నాకు ఈ సర్కిల్ గురించి చెప్పారు. నేను అందులో వాళ్ళు వొకేషనల్ కోర్స్ గురించి అందరం అనుకున్నప్పుడు నేను అందులో బ్యూటిషియన్ కోర్సు మరియు టైలరింగ్ నేర్పించడానికి నేను వొకేషనల్గా జాయిన్ అయ్యాను. నేను ఇలా వాలంటీర్ జాయిన్ అవ్వడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. My name is Jyoti Sharma. I was really interested in beautician course. So I don't have money, so I didn't participate in any of the courses. After knowing the Pink Circle Foundation, I came here and know about this vocational courses. I tried here. I'll thank to this Pink Circle Foundation who is helping to me for these vocational courses. Thank you. Good afternoon. My name is Kal Sharma. हम 2 बहन और एक भाई थे. दोनों हम बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि पढ़ने के लिए. बिकॉज ऑफ पिंक सर्कल फाउंडेशन हमको बहुत हेल्प मिला और मैं अपना फर्दर स्टडीज़ भी कंप्लीट कर सकती इसके लिए. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर पिंक सर्कल फाउंडेशन. वहाँ बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरे लिए और मेरे फर्दर स्टडीज़ के लिए भी. To conclude, I would like to put in some points together. We have done so many activities and charity.
So basically, I would want to say about main three things. One is medical assistance. We have given to about 5 to 6 patients, and about education, girl-child education. We have sponsored 5 kids, and not only that, we have taken sessions in schools for them to give alternate choices for employment. And we have done food distribution in form of Annadanam about 15 to 20 times in slum area and NGOs. And we have the main thing what we are happy about since last 6 months is we were able to help people in this COVID situation. Those migrant workers who had nobody to turn to when they fell short of groceries. And we are proud that we could do so many activities. Other than this charity activities, we have done social activities also. We have taken part in Swachh Bharat activity. Every year during those days, we do Swachh Bharat activities along with GHMC and the colony people around us. And we have taken part in a tree plantation too. So with all these social and cultural, and of course cultural also, because we have hosted 2 fundraising shows wherein we had cultural activities, and we have raised about 2 lakhs for each fundraising event. And we were helpful to those mentally challenged kids. Both the times it was for them. This makes us a proud group, and 80 members is not a small, and especially women. So it's not an easy thing to manage them. So, and these women have got immense support from their husbands and family members, which cannot be taken lightly. That is the most important thing for us. So future too, we would look forward to more women empowerment schemes and skill development schemes. We are already supporting 2 people right within 15 days. And taking sessions for youth, especially the ones who are in rural areas where they don't have access for opportunities of employment. So one of our members have been taking sessions for that. All these activities make us very proud, and all this can happen only with the support of people who are helping us and who are donating to us and donating through us. So we expect that the same kind of love and support from all the people who are watching this channel. Thank you, Kadalika, for everything. We from Kadalika team are very happy and proud to be part of this session, especially with the team of wonderful ladies who are running the Pink Circle Foundation. And we wish them all the very best for their future endeavors, and we wish them to help more number of students. Not only girl students, of course they are helping girl students, underprivileged girl students, but we also want them to help underprivileged boy students also, and also expand their services towards medical expenses for underprivileged people, and we wish them all the very best. Thank you.